is who you are. Yeah, bridge 4 times also. Hallelujah. If we can all just stand to our feet this morning. So, this morning we're going to be singing a few songs, and one of them it has really inspired me this morning. When we sing these songs, I really encourage you all to declare it over whatever your circumstances are. The lyrics on these songs is Waymaker, Miracle Worker, and Promise Keeper, the light in the darkness. And
I just really encourage you all to just declare that over every circumstance in your life. And this morning, as we just go into worship. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop
You have won the victory. And hallelujah, you have won it all for me. And hallelujah, you have won the victory. And hallelujah, you have won it all for me. And death could not hold you down. And you are the risen King. You're seated in majesty. And you are the risen King. And hallelujah, you have won the victory. And hallelujah, you have won it all for me. And death could not hold you down. And you are the risen King. You're seated in majesty. And you are the risen King. And hallelujah, you have won the victory. And hallelujah, you have won it all for me. Just sing that again. And hallelujah, you have won the victory. And hallelujah, you have won it all for me. Oh, Jesus. Praise you, Jesus. Father God, we thank you for this time that you've given us to be able to come together and worship your name, Lord. I pray for each individual that is here, Lord, whatever circumstances that are they facing, Lord. I pray that these words, Lord, that these words will be reminding them that you are a way maker, you are a promise keeper. Lord, I thank you again for this time. In Jesus' name, amen. We'll be reading that together in English in New King James Version, Ephesians chapter 6, verses 10 to 20. Ephesians chapter 6, verses 10 to 19 actually. No, 20, praise God. എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ 20 വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ നാം ചേർന്ന് വായിക്കുകയാണ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുകയാണ്. As we are standing here in this sanctuary, I request all the Praise Tabernacle members who are not in the sanctuary but at home or elsewhere watching and participating in this worship,
Please rise with the word of God in your hands. Let us read it together. Some of you are saying, Pastor, I cannot get up. I am sick. You are the one who need to get up. The Lord needs to change that bed. Praise God. ആ രോഗക്കിടക്കയിൽ ഇന്ന് പകരം യേശു മാറ്റിവിരിക്കുവാനിടയാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കിടക്കെടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊത്തിരി നിർബന്ധിക്കത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പോലെ ചെയ്താട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ബഹുമാനത്തോടെ നമുക്കിന്ന് പകൽക്കാലം എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ചേർന്ന് വായിക്കാം. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints, and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Praise God. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ നമുക്ക് അല്പനിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തുതി കൂടാതെ ഒരു ആരാധനയില്ല, യാഗമില്ലാത്തൊരാരാധനയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അധരഫലമെന്ന സ്തോത്രയാഗം ഭവനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർ, ഇരിക്കുന്നവർ, കിടക്കുന്നവർ പറഞ്ഞാട്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം അധരഫലമെന്ന സ്തോത്രയാഗം ആ വിശുദ്ധമായ അധരങ്ങൾ നിന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിനെ അർപ്പിച്ചാട്ടെ. Praise the Lord. The lips that are sanctified by the coal of fire, let the lips utter the praises of the Lord this morning. Praise the Lord. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രിബന ഖംബറ ലബന ദലബ ഷിയാല. ഹല്ലേലൂയ. ജയവീരനായ കർത്താവിനെ പുകഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചാട്ടെ, ഉയർത്തിക്കാട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉയർത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നെയിം above all names. Hallelujah. Name above all names, the name of our Lord Jesus Christ be exalted, magnified, glorified. Hadalabana kabarabana shiabana dalabara barabana dalabana basialaba. Hallelujah. Ribana hambara kalabana dala. Alabarikabana dulabana shatalabana dalabara baralabana dalaba. Hallelujah. രോഗക്കിടക്ക മാറ്റി വിരിക്കുന്ന ദൈവം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. മൈലുകൾക്കകലെ, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മൈലുകൾക്കകലെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹോസ്പിറ്റൽ മുറികളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിക്കായി സ്തോത്രം. രൂപന ഖംബറ ലബന ദലബ ഹല്ലേലൂയ. ലോകമെമ്പാടും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങളെ കീറിമുറിച്ചിറങ്ങുന്ന ദൈവശക്തിക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഉദല ഖബറ ബനദല ബഷിയല. ഇരുളിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ തകർക്കുവാനായി വാദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് പകലക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ തീ കത്തിയിറങ്ങി ആ വൻമലകൾ ഉരുകി മാറുമാറാകട്ടെ, ഉരുകി മാറുമാറാകട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ വൻമലകൾ ഉരുകി മാറുമാറാകട്ടെ. റിബല ഹദലബ രബറബ നബദല ജനദലബ റിബന ദലബ രബറബന ദലബലബ ഷിയലബ. ആത്മശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്തിങ്കിൽ ഹൃദയം ധൈര്യപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദുഷ്ടൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളാൽ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ട ചിന്തകളും ദുഷ്ട ആലോചനകളും മാറിപ്പോകുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് വിരോധമായി വ്യാപരിക്കുന്ന വ്യാപാര ശക്തികൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. റിബനദലബരബ റിബാല ഖംബലബനദലബരബറബലബനബ ഷിയലബ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise unto the Lord, praise unto the Lord, praise unto the Lord, praise unto the Lord. Father, we love you and we bow down in your presence, Lord. Lord, we are so grateful to you that you have given us the grace. And we admit that it is only because of your grace that we are here in this sanctuary. It is nothing that we have done. It is all that you have done that brought us to your presence this morning. We lift our hands before you and say, thank you, Father. Thank you, Father, for loving us so deeply. Thank you, Father, for caring for us so much. We are unworthy vessels, Lord, but this morning we exalt your presence with our humble life, Lord. And I pray, Father, that you bless everyone who is standing here this morning, young and old, your men and women, your servants, our children, our grandchildren. Bless them wherever they are watching and participating in this worship, Lord. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവേ, ചങ്ങലകൾ അഴിയുമാറാകണം, ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുമാറാകണം, പൈശാചിക പോരാട്ടങ്ങൾ വിട്ടുപോകുവാനിടയാകട്ടെ കർത്താവേ. എല്ലാ ലജ്ജയും മാറട്ടെ, എല്ലാ നിന്ദയും മാറട്ടെ, എല്ലാ ദുഷിയും മാറട്ടെ. കർത്താവിന് സൗരഭ്യമായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിന് സൗരഭ്യമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഈ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വെളിപ്പെട്ട് അങ്ങയുടെ നാമം മഹിമപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. All glory unto you, Lord. All glory unto you, Lord. All praise unto you, Lord. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഞങ്ങൾ ആരും എടുക്കുവാനിടയാകാതെ എല്ലാ മഹത്വവും, എല്ലാ പുകഴ്ചയും, എല്ലാ പ്രശംസയും, എല്ലാ ബഹുമാനവും, എല്ലാ ആദരവും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുവിനാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ പാദപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ അല്പനിമിഷങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Keep on doing that. Keep on doing that. Praise the Lord. When we read the word of God, we read it alive. When we worship the Lord, we do it with all our strength. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Nothing less than the best. Nothing less than the best. Hallelujah. So the Lord doesn't deserve anything less than the best. Hallelujah. നമുക്കുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായുള്ളത്, അതിൽ കുറഞ്ഞത് ഒന്നും കർത്താവിന് വേണ്ട. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യു മേ ബി സീറ്റഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഈ പകൽക്കാലം വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. Good to see all of you here in this sanctuary. Those who are
taking part in this service through online or prayer line. I welcome you to this service. May the Lord bless you wherever you are and touch you this morning. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ, ദൈവജനത്തെ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് we have to remember certain birthdays this morning. Nijil Kurula, Jean Yohanan, and Jolie Abraham. Sister Jolie, praise God. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. അല്ലേ, കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം വായിച്ചതായ വേദഭാഗം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണെങ്കിലും I want you to listen to this message as if you have never heard a message from Ephesians 6:10-20. Amen? ഇത് കേട്ടതെല്ലാം, ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടതെല്ലാം അല്പസമയത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഫ്രഷായിട്ട് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ. I don't have much time to give a good introduction to this message, so you fill in the introductions later, okay? Let me start by saying, this is about spiritual warfare, right? Let me start by asking the question, how can a soldier be prepared to protect himself from the enemy? A soldier has to protect himself in order for him to fight for others, right? So how can a soldier protect himself from the attack of the enemy? I have about 5 things, and I want to share that quickly and then move on to other parts of this message. It's not just 5 things. I just put these 5 things. It may not be in the right order. You can put that in the right order also later. Amen? Praise God. Number 1, how can a soldier protect himself from the enemy? Number 1, stay inside the boundary. നിൻ്റെ അതിരിനകത്ത് നിൽക്കണം. If you look at any military facility, you know what you will see? There will be a huge fence, a chain link fence or some kind of fence around that huge area of property. Every military facility. You know, what is it for? To keep you safe in and keep the enemy out. Praise God. അകത്തുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും പുറത്തുള്ളവർ അകത്ത് കയറാതിരിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണിത് ആ ബൗണ്ടറി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Praise God. We know that Satan's complaint about Job, എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ ആവലാതി, സാത്താൻ്റെ ആവലാതി എന്തായിരുന്നു? നീ അവനും അവൻ്റെ ഭവനത്തിനും അവനുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റും, there were 3 hedges around him. So Satan was complaining about that. God has a purpose and remain within that boundary. Number 1. Number 2, keep or protect your health. നിൻ്റെ ആരോഗ്യം കാത്തുകൊള്ളണം. What is it about? നമ്മുടെ രോഗം സൗഖ്യമാകുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പം പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സോൾജിയർ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ, in order for you to be a soldier for the Lord, a spiritual soldier, you have to protect your health. ആരോഗ്യം കാക്കണം. Drink the pure milk of the word of God in abundance. എന്നും പാലും അതിനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. കട്ടിയായുള്ള ആഹാരവും ഭക്ഷിക്കണം. Deeper truths of the word of God, the meat of the word. പിന്നെ തേൻ വേണ്ടും പോലെ ഭക്ഷിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന തേൻ. Praise God. Third thing, keep your path. നിൻ്റെ വഴി സൂക്ഷിക്കണം. ഒരു സോൾജിയർക്ക് പോകുവാൻ പറ്റുന്നിടവും പറ്റാത്തിടവുമുണ്ട്. As a soldier of God, God has assigned to each one of us a narrow path that leads to life. ജീവങ്കിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തുന്ന ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴി ദൈവം നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുക. ആ വഴിയിലൂടെ പോകാം.
Last Sunday we heard about from Psalm 6. We cannot go in all the ways everybody else goes, right? So you have to keep your way. നിന്റെ വഴി നീ സൂക്ഷിക്കണം. If you walk in the broad way, it will lead to destruction. Praise God. Hallelujah. Number 4, how can a soldier protect himself from the enemy? വചനം കാക്കുക. Keep the word or keep the instructions of the commander in a military sense. Follow instructions, warnings, and commands. Again, we heard last Sunday, meditate on the word of the Lord. Baki, fill in. Day and night. Praise God. ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളെ 11 മണിയാകുമ്പോൾ വിട്ടേച്ച് പോകരുത്. Take it with you and meditate on it day and night. Last night, the word you heard last night from the servant of God, don't forget that. Meditate on it day and night. Praise God. Monday morning എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിക്കേണ്ടത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മറ്റൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫ്രഷായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ കേട്ട വചനം എടുത്ത് വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അതിൽ പുഷ്ടി പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ. Amen. Praise God. We won't be able to cover everything in Ephesians chapter 6, 10 to 20 today. So you have to meditate on it. You have to receive from the Lord too. So follow the instructions and keep that command of the commander-in-chief. Praise God. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വചനധ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യം, നമ്മുടെ ജീവിത വസ്ത്രം കറ പുരളാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. When you are away from the word of the Lord, when you take it lightly, when we take the meditation of the word of God lightly, the devil will find a way to enter our life and defile the garments of our life. ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുവാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അനേക ജീവിതങ്ങൾ തകർന്നു പോയത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മോമെൻറ്റ്സിൽ കയറി വന്നതായ അശുദ്ധ ചിന്തകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഒത്തിരിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മോമെൻറ്റിൽ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടതുകൊണ്ട്, അടുത്തൂടെ പോയതുകൊണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഞാൻ ദേവദാസന്മാരുടെയും മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും കാര്യമൊന്നും പരസ്യമായിട്ട് പറയാത്ത ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അനേകർ വീണുപോയി. ജീവിത വസ്ത്രം വിശുദ്ധിയോടെ, ടു കീപ് ദി ഗാർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് untarnished, that is the word I used, untarnished. Meditate on the law of the Lord day and night. For a soldier it is very important. 5th, vastram kakka, keep the garments. It may sound similar, but vastram kakka, keep our garments. That is the focus today. Spiritually, I want to remind 2 aspects about the garments. Number one in that part is keep it untarnished, just what we said. Because the devil wants to accuse you before the Lord when your garment is defiled. യോശുവയുടെ വസ്ത്രം, യോശുവയെയും ജനത്തെയും ദൈവം ബാബിലോണിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. എന്നാൽ പിശാച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ വസ്ത്രം അല്പം മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Devil is looking for opportunity to accuse you. Protect our garments. Number two in that 5th point, what we wear is our protection against the enemy. What we put on. Winter time is coming. You will change your garment style a little bit, right? And to protect your body. So what we wear is protection against the attack of the devil. That is
maybe introductory points for this message. Let's get to the word of the Lord, the portion we read. This is Ephesians chapter 6. 10 following is about the whole armor of God. This is about the spiritual protection or the spiritual protective gear, which is compared to the armor which is used by the Roman soldiers. Is compared to that because it makes easy for us to understand. So this is called the full armor of God, the whole armor of God. ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ ആയുധ വർഗം. The whole or the full, that word in the original, the Greek language, it is the word is panoplia. Panoplia, that is the word from which we get the English word panoply. Panoply means all kinds of stuff related to that particular item. All kinds of, all parts of that, a complete set of things. That is the idea of the word panoply. So the whole armor, the panoply of the armor of God has several parts, but it is all one unit. It is all needed for the protection of a spiritual soldier. ഒരു ആത്മീക യോദ്ധാവിന്, ഒരു ആത്മീക യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരുവന് ഈ സർവായുധവർഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരുപോലെ ആവശ്യമാണ്. ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, ഒക്കുമോ? തൊപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല. So we need the whole panoply, the whole armor of God, the full armor of God. It has many parts, but it is all needed in order to resist the wiles of the enemy. The devil has so many schemes. Schemes you and I are not aware of. But when we have this whole armor of God upon us, we can resist the schemes of all kinds from the enemy with the help of the Holy Spirit. Amen? ഒരു സന്തോഷമില്ല ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടെ. കാരണം വേറെ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിച്ചായിട്ട് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധവർഗം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ എനിക്ക് ജയം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരും. ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ ജയം എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ ആയുധ വർഗം. We need the full armor of God. This is the armor of God. It is not our armor. നമ്മുടെ ആയുധവർഗമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം. So that imagery comes from Isaiah chapter 59 verse 17. Isaiah 59 verse 17 says, God put on righteousness like a breastplate and a helmet of salvation on his head. And he put on garments of vengeance for clothing and wrapped himself with zeal as a mantle. അവൻ നീതി ഒരു കവചം പോലെ ധരിച്ച് രക്ഷ എന്ന തലക്കോരിക തലയിൽ ഇട്ടു. അവൻ പ്രതികാര വസ്ത്രങ്ങളെ ഉടുത്തു, തീഷ്ണത ഒരു മേലങ്കി പോലെ പുതച്ചു. ദൈവം രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധവർഗത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവം കടന്നു വരുന്നത്. When the commander-in-chief comes as the captain of the army of the Lord, he comes in the full armor of God. This is the armor of God. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധവർഗം. And he wants to impart that armor of God if we are willing to take that on and do the battle in his name. If we are willing to take it up, he is willing to put that on
Is that clear? If we are willing to take it, He is willing to adorn us with the full armor of God. Look at verse 14 onwards. 14-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ. Stand therefore, having girded your waist with truth. Each part of this armor, there are 6 or 7, I call it 7. All these, each part of this can be taken for one single message, full message. So we won't be able to do that all together. Just going through that quickly. What is the first part? Girding our loins with truth. സത്യം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാത്താനുമേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. You meditate on the word truth and then take it from there, because it goes a long way. Who is truth? Jesus. What is this? The truth of God. Who is the Holy Spirit? The Spirit of truth. You take it there and meditate in that area. And then when we have the Lord, the Word, and the Holy Spirit in us, we will have truth. Truth is strength. Where is that? What is that called? The girdle of truth, the belt of truth. This is the midsection of our body. This is the most powerful part of our body. This part must be strengthened with the truth. സത്യം ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ സകലവും ബലഹീനമാണ്. സകലവും ബലഹീനമാണ്. Praise God. Gird your waist with the truth. Having put on the breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness is to protect our heart. Righteousness, in many ways, righteousness is about the right relationship. We were in the wrong relationship with God. We were the enemies of God. And so God gave us His righteousness, and we became in right relationship with God, and that turned us into to be in right relationship with one another. Praise God. ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നല്ല ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ, നല്ല മനസാക്ഷിയില്ലെങ്കിൽ, നല്ല കൂട്ടായ്മയില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതൊന്നും ജയിക്കത്തില്ല. പ്രാർത്ഥനയിൽ ജയം വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോടും കൂട്ടുവിശ്വാസികളോടും മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഒരുപോലെ ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ്, റൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മുടെയാകണം. Praise God. Verse 15, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം. കാലിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സുവിശേഷത്താൽ ആ സമാധാനം പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മുടെ പാതയ്ക്കൊരു വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുവാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. Verse 16, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Let me say a few things about that. The shield of faith, take up the shield of faith in order to quench the fiery darts of the enemy. Praise God. Hallelujah. ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെയൊക്കെയും പറഞ്ഞു കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസമെന്ന പരിച. What is all about that? How can a shield quench the fiery darts of the enemy? For a Roman soldier, they had shields, and that shield, most of the time, it is leather covered, or it is made with leather. So when they are on the battlefield, when the arrow comes against them, the enemy sometimes place the fire on that arrow, so it will become a fiery arrow. Arrow itself is dangerous, and think about fire along with that. It is very dangerous. I even heard in some cases the enemy would apply poison to that. Praise God. So this poisonous
fiery darts that comes against a soldier. So what the soldiers would do is they dip their leather shield in the water and soak it in water. When the soaked shield is held before them, and when these fiery darts hit on that shield, what happens? The fire will be quenched. ദുഷ്ടൻ്റെ തീയമ്പുകളെ കെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരിചയമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസം. ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവേദനൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിലുള്ള ശരണവും ആശ്രയവും ഉറപ്പുമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഷീൽഡ്. Praise God. Hallelujah. We are saved by faith and we trust in the Lord by faith. We don't walk by sight, we walk by കാഴ്ചയല്ല, വിശ്വാസത്താൽ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. ഓരോ ചുവട് വയ്ക്കുന്നതും വിശ്വാസത്താൽ. ഇടറി വീഴുവാൻ ഇടയുണ്ട്, എന്നാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കൈ പിടിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേട്ടതുപോലെ ഹെഡ്ലോങ് ആയിട്ട് നിലം പരിചാകത്തില്ല എന്നർത്ഥം. ആ വിശ്വാസത്തോടെ വി വാക്ക് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ക്വെൻച്ച് ദ ഫയറി ഡാർട്സ് ഓഫ് ദി വിക്കഡ് വൺ. ഹല്ലേലൂയ. വേഴ്സ് 18, praying always with all prayer and supplication. I hope I said all 6 points. Did I miss anything? Anyway, you read it and meditate on it, okay? All right. Now, verse 18 is very important. And my translation here it says, praying always with all prayer and supplication. But some translations, in English translations, it probably starts as a new sentence. Saying, for example, in verse 17, it says, which is the word of God, full stop. Then it starts as the next paragraph, with all prayer and petition. Actually, in the original language, it was one sentence. Praying always with prayer and supplication. Praying is a participle. What is a participle? I'm not going to teach grammar here, but participle speaks about progressive aspect of a word. Okay, I am walking. I walk, I am walking. That means, എനിക്ക് നടക്കാൻ അറിയാം. Can you walk? Yes, I walk. I can walk. But അതല്ലത്. I am walking now. This is a progressive action. There is a participle. So, you put on the full armor of God, all the panoplia of the armor of God, all the aspects of the armor of God, praying. ഈ ദൈവത്തിന് സർവ്വായുധവർഗം ധരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ധരിക്കണം? പ്രാർത്ഥനയോടെ ധരിക്കണം. പ്രൈസ് ഗാഡ്. പ്രാർത്ഥനയോടെ. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള അറിവിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ. ഞാനിപ്പം വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം എടുക്കുക. എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം പ്രാർത്ഥനയോടെ എടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നീതി എന്ന കവചം ഞാൻ ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൗ ഡു യു ടേക്ക് ദാറ്റ് നീതി എന്ന കവചം? only through prayer. Praying with, എങ്ങനെയാ? Praying with all prayer and supplication in the spirit. സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും. Praise God. Putting on the whole armor of God with all kinds of prayer. Praise God. ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വായുധവർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മേളിൽ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ സർവ്വായുധവർഗം ധരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ സർവ്വായുധവർഗത്തിൻ്റെ ആ പരിപാലനം പ്രാപിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല എന്നർത്ഥം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നാൽ what kind of prayer is this? Look at verse 18 again. Praying always with all prayer and supplication in the spirit. Praise God. സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏത് നേരത്തും പെന്തക്കോസ്തുകാർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ഏത് നേരത്തും. പെന്തക്കോസ്തുകാർ ഉറക്കെ പറയാനേ. ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ
പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു അനുഭവമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വളരെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ നിന്ന് ധ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയും, എങ്കിലും വേഗം പോകണമല്ലോ. സോ പ്രേയിങ് ഓൾവേസ് in the Spirit. Why pray in the Spirit? Why pray in the Holy Spirit? Or how can we pray in the Holy Spirit? We can pray in the Holy Spirit because we are given the Holy Spirit as a spirit of adoption. If, Romans chapter 8 verse 15. Romans chapter 8 verse 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by which you cry, Abba, Father. Abba, പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുക, നമ്മിൽ ആക്കി തന്നിരിക്കുക. That means when we face the enemy and when we see the danger, when we see the helplessness, when the fear comes gripping us, when that fear builds this chill in our body, what do? Abba, Daddy. നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളെ ഡാഡി, മമ്മി? Why? They have the spirit of your parenthood in them. So we have the Spirit of God which helps us to call Abba in the midst of our oppositions and difficulties. നമുക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ, നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ, നമ്മുടെ രോഗത്തിൻ്റെ നടുവിൽ, നമ്മുടെ വേദനയുടെ നടുവിൽ, നമ്മുടെ നിരാശയുടെ നടുവിൽ വിളിക്കുവാനുള്ള ഒരൊറ്റ ഇടമേ ഉള്ളൂ. ആരാ? അബ്ബാ പിതാവേ. കർത്താവ് ഗതസമനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും അതിനെല്ലാം വിളിച്ചത്, അബ്ബാ പിതാവേ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്. Look at the same chapter, Romans 8. Look at verse 26. Likewise, the Spirit also help in our weakness, for we do not know what we should pray as we ought, but the Spirit Himself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നത്. ഏത് ബലഹീനതയുടെ കാര്യമാണ്? തോന്നിയതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ബലഹീനത പറ്റിയെന്ന് പറയുന്ന ബലഹീനതയുടെ കാര്യമല്ല. പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയാതെ ശത്രു പോരാടുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ചില വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, when we face certain difficult situations in life, when some of our loved ones go through unimaginable trials and problems, we just do not, we struggle to pray about that, right? Our weakness, when we are struggling, not knowing how to pray, the Spirit in us who helps us to call Abba Father, that same Spirit will empower us, and through us He intercede on behalf of us, even through our groanings. നമുക്ക് വാക്കുകൾ ഉച്ചരിപ്പാൻ കിട്ടാതെ ഞരങ്ങുന്ന സന്ദർഭങ്ങളില്ലേ, കർത്താവേ എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് നാം തനിച്ച് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു പോകുന്ന സമയങ്ങളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്ത്. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ആത്മാവിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയാകുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് let me go to something about this Spirit who is in us. Turn to Acts chapter 1 verses 4 and 5. I want you to turn there. Don't look at the screen, those of you who are here. Turn to Acts chapter 1. This is something our Lord said just before He ascended to heaven. He said a lot of stuff before that,
But this is some of the last things Jesus said to his disciples before he ascended to heaven. Acts chapter 1 verse 4. അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട്, നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. The Lord told them, gathering them together, he said, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, which he said, you heard from me. എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി. ഇച്ചിരി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ചും പറയാൻ വരുന്നത്, പേടിക്കണ്ട. എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? പറയല്ലായിരുന്നു, കൽപ്പിച്ചെന്ന്. അടുത്ത വാക്കുകൊണ്ട് വായിക്കും, മലയാളത്തിൽ ഒടുവിലാവുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് വായിക്കും മനസ്സിലാകും. യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ അത് വരേണ്ടത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഗ്യാദറിങ് ദം ടുഗദർ he commanded them not to leave Jerusalem, but wait for what the Father promised. Wait for what? What the Father had promised, which you heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനമേൽക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്നൊരു കാര്യം ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ ആരുടെയും പ്രശ്നവുമല്ല. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമുണ്ടോ? കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു. ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുൻപേ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും. അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവ് പറഞ്ഞേച്ച് പോയില്ലേ? നോ, കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചേച്ച് പോയി. He commanded that you wait and receive the baptism of the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit is a command for every born-again believer. If you are not baptized, get baptized in the Holy Spirit. It is a command from the Lord, just as He commanded to be baptized in the water. Praise God. If I offended anybody, I hope. Praise God. Praise God. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്ത്? വീണ്ടുജനനം പ്രാപിച്ച്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടുജനനം പ്രാപിച്ച് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ളത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അടുത്ത 8-ാം വാക്യം, വേഴ്സ് 8. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എന്ത് ലഭിക്കും? ശക്തി ലഭിക്കും. When the Spirit, when you receive but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and that will take you to take the gospel all across the world. And according to the verses we already read, that same Spirit will help us to pray in the Holy Spirit according to the will of the Father. Hallelujah. So praying in the Holy Spirit. So verse 14 also, അതിലൊന്ന് കാണിച്ച് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം. Verse 14. ഇത് കേട്ട ശിഷ്യന്മാരെ, Jesus commanded this to his disciples just before he ascended, and he ascended now in that chapter. Then verse 13, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഒക്കെ പേരുകളുണ്ട്. All the apostles' names are there in verse 13. Then it says in verse 14, these all. Who are these all? All the apostles. These all with one mind were continually devoting themselves to prayer, along with women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Praise God. സ്ത്രീകളോടും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയോടും, അവിടെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് their spouses, their wives. Praise God. അപ്പോൾ കുടുംബമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്
കാത്തിരുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. ഇനി വൺ മോർ തിങ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമാണോ, പരിശുദ്ധാത്മ നിറവാണോ, പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാണോ, ഏതാ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഒത്തിരി ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട. There's no difference like that. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനമേൽക്കുമ്പം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് വന്നുകൊള്ളും, പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തി അനുഭവിച്ചുകൊള്ളും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ്. ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് തിയോളജിയിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകണ്ട. പാവപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യോഹന്നാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. അത് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലജ്ജ കൂടാതെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൊണ്ടും കർത്താവ് കൃപ തരും. ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തൊരു വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിച്ചോട്ടെ. സെക്കൻഡ് ടിമോത്തി ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സസ് 6 and 7. 2 Timothy chapter 1 verse 6 and 7 ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിച്ചാട്ടെ. സെക്കൻഡ് ടിമോത്തി അല്ലേ, ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 6 and 7 വായിച്ചു. എൻ്റെ കൈവെപ്പിനാൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണം എന്ന് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തത്, ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സുബോധത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ അത്രേ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പെട്ടെന്ന് കേൾക്കണമേ, ഞാനിത് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത വിഷയമല്ലാത്ത ആ ഭാഗമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയാലേ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. Paul is telling Timothy, fan into flame the gift God has bestowed on you. കർത്താവ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ജ്വലിപ്പിക്കണം അല്ലേ? എങ്ങനെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത്? When I was attending high school, in one of our way, there was a goldsmith sitting in the street side. And he comes there every morning and he ചട്ടാൻ്റെ ആ തകിടിനകത്ത് അല്പം തീയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് he fan it into flame. He had a little tube with a bent end. And he blow that air through that, and this little fire will kindle. And it becomes so strong. It is not huge fire, but it gets so hot. The gold will melt in that. Blacksmiths would do a similar thing. Fan into flame. Little flame, but you fan it into flame. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അല്പം തീയാണ് ദൈവം കത്തിച്ചതെങ്കിൽ നീ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കണം, അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ആരുടെ ജോലിയാത്? പാസ്റ്റർ ജോസ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലെന്ന് പറയരുത്. യു ഫാൻ ഇറ്റ് ഇൻടു ഫ്ലെയിം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അല്പം തീ ജ്വലിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ഇന്ധനം അതിനോട് ചേർക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി. വെയിറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്. Meditate on the word of the Lord. Pray and expect what the Holy Spirit is about to do, and keep on trusting in the Lord. Fan that flame into bigger fire. അടുത്ത വാക്യം, നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ് വായിച്ചത്, ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവം നമ്മിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ വാക്യം എടുത്ത് വായിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ദൈവാത്മാവിന് രാവിലെ എന്നോട് ഇന്നലെ നൈറ്റിൽ എന്നോട് ഇടപെട്ടൊരു കാര്യം. Many of us are filled with the Holy Spirit, but many are afraid to speak in tongues loudly. ഇല്ലയോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ, അന്യഭാഷകളിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിപ്പാൻ പേടിയില്ലയോ? ലജ്ജയില്ലയോ? എന്തുകൊണ്ടാ? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീ ദൈവം നമ്മിൽ കത്തിച്ചിട്ട് നാം അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട്. ദൈവം തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല. God did not give us a spirit of fear.
because you have the fear not to speak loudly in the language the Holy Spirit imparts to you. That fear is not part of the Holy Spirit. That is either your own thinking or the devil is trying to hinder you from kindling and causing that to stir that into fire, into flame. So this morning, the Holy Spirit is speaking to every one of you here and through online. If you are a born-again child of God, and if you have the Spirit of God, the Father, which helps you to call Abba, Father, fan into flame the gift God has given you, so that this fire will burn and kindle, and that will take away the fear in your heart. ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവുമായിട്ടിരിക്കരുത്. ഈ അടുത്ത ആഴ്ച ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവമക്കൾ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിലും പ്രളയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഭവനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, you children, you young people, when you sit down to pray, ask the Holy Spirit to remove that shyness and that fear. ഞാൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർ കേട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? That kind of fear is not needed in your life. God has not given us the spirit of fear. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ധരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വായുധവർഗത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സിന് വേണ്ടി ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകണം. The effectiveness of the full armor of God is a matter of the fullness of the Holy Spirit. What I mean by that is, when there is the fullness of the Holy Spirit at work in us, when that gift is fanned into flame and it is kindling, that ആത്മതീ നമ്മൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വായുധവർഗം ശക്തിയോടെ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനിടയായിത്തീരും. Without the power of the Holy Spirit, without the fire of the Holy Spirit, that armor is not going to be effective. ആത്മശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സർവ്വായുധവർഗത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്നർത്ഥം. God has given you and me the armor of God. In order for that to be effective against the enemy's wiles, the Holy Spirit has to empower us through His presence, so that we will pray in the Holy Ghost. We will pray in the Holy Spirit. Look at Jude chapter 1 verse 20. Jude verse 20. But you, beloved, building yourself on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. നാം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. Praise God. Building yourself up. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും. ഇങ്ങോട്ടൊന്നൊരു നിമിഷം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ God will use others for your spiritual building up. But here it is saying, you build up yourself. നിങ്ങൾ തന്നെ verse 20, building yourself up on the most holy faith and praying in the Holy Spirit. Then jump to verse 24. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. When you build yourself up in your holy faith, praying in the Holy Spirit, God will help you to remain standing. Remain standing. യുദ്ധം നടന്നു കഴിയുമ്പം, പോരാട്ടം കഴിയുമ്പം വീണിടക്കുകയല്ല. ദൈവത്തിന് സർവ്വായുധവർഗം ധരിച്ച് പോരാടി കഴിയും. സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലയോ, ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വായുധവർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളുക.
when the battle is over, you are not laying on the battlefield as a casualty. You will stand up with the help of the Holy Spirit and the power of God and remain in the presence of the Lord vigilantly and powerfully. Hallelujah. ആത്മശക്തി കത്തിജ്വലിച്ച് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന മലകൾ ഉരുകി മാറുകയുള്ളൂ. Jesus said, if you have little faith, you say to this mountain, move. It will move. When that Holy Spirit power and fire is kindling in our heart, in our life, and we are in the armor of God, speak against the mountain that is standing before you. Most people are praying for the mountain to move. Jesus said, speak to that. ആ മലയോടെ നീങ്ങിപ്പോക എന്ന് പറയുക. Speak to that mountain. Speak to that sickness, that disease. Go throw out into the ocean. കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്നതിനോട് നീ പറഞ്ഞു. You need to speak. Praise God. മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി കർത്താവെ മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തിയേച്ച് ആത്മശക്തി കത്തിജ്വലിച്ച് വരുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം. നാം തന്നെ ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തണം. ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മലയോട്, നീങ്ങിപ്പോകാത്ത ഈ വൻമലയോട്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്ന് പറയണം. Speak that with authority in the name of Jesus. Then only that mountain will be cast into the oceans, into the sea. നാം ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല. നമ്മുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീയങ്ങളല്ല. കോട്ടകളിടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ. Praise God. Though we walk in the flesh, നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടി ആരാധിക്കണം സൗകര്യം മുന്നോട്ട് പോരെ. Though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Praise God. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധവർഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൈറ്റി ആകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മൈറ്റി പവർ നമ്മൾ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കൊണ്ടമിടയാകട്ടെ. ആ തീ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആ അഭിഷേകം ശക്തിയോടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിൻ്റെ ആധരങ്ങൾ നിനക്ക് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാനും അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആ മലയോട് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ കൽപ്പിക്കുവാനും ദൈവം അധികാരം തരും. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താം. Let's all stand before the Lord and praise God for this word God has given us, and let us practice that. Let's put it into practice. Let's put it into effect. അല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി വരുമാറാകട്ടെ. ഈ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവജനത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. Meditate on this word so that you will be practicing that daily, and we're going to sing that song, അഭിഷേകം പകർന്നിടുക എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്പസമയം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കൺകൂടി ചെയ്യാം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. Praise God. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ.
അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, അനുദിനം ആരാധിപ്പാൻ. അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, ഞാൻ ഉണർന്നു ശോഭിക്കുവാൻ. ഓ ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, അനുദിനം ആരാധിപ്പാൻ. അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, ഞാൻ ഉണർന്നു ശോഭിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. ദേശം നിറയും മരുയാത്രയിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ തുറന്നിടുക നീരുറവ, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ശോഭിക്കുവാൻ. ക്ലേശം നിറയും മരുയാത്രയിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ തുറന്നിടുക നീരുറവ, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ശോഭിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ഹല്ലേലൂയ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. കൃപയാൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, വിശുദ്ധിയോടാരാധിപ്പാൻ. ആത്മാവിനാലെ നിൻ ശക്തിയാലെ വൻകോട്ടകൾ തകർത്തിടുവാൻ. കൃപയാൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, വിശുദ്ധിയോടാരാധിപ്പാൻ. ആത്മാവിനാലെ നിൻ ശക്തിയാലെ വൻകോട്ടകൾ തകർത്തിടുവാൻ. അഭിഷേകം ചേർന്ന് പാടാം. ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. കൃപയാൽ അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി
ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ അന്ധകാര യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ 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 ആമേൻ. ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. ആ കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, ആത്മാവിന്റെ പുതുശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ, അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ എന്നെ നിറച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം കേട്ടതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ മുൻപിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ, എന്റെ മുൻപിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ, പ്രതിസന്ധികളെ മാറ്റുവാൻ ഹല്ലേലൂയ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, He is with me. ഹല്ലേലൂയ, അവൻ എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ കഷ്ടതയുടെ അവസ്ഥയിൽ, എന്റെ കഠിന ശോധനയിൽ, എന്റെ വേദനയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ താളടിയായി പോകാതെ, ഞാൻ താളടിയായി പോകാതെ, ഞാൻ താളടിയായി പോകാതെ എന്നെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിക്കായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. എല്ലാ കരങ്ങളും ചേർത്തടിച്ച്, എല്ലാ നാവുകളും ചലിച്ച്, ഓ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പുതുഭാഷയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം. ഓ ഹല്ലേലൂയ. May the Lord help you. May the Lord strengthen you. May the Lord give you utterance in our mouth to speak, hallelujah, in a different language, in a special language, in a powerful way. Hallelujah. Udaradalaba shandaradalaba udaragadalaba ravala chidaradalaba. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. 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 വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്ന് പകലെ പിന്നെയും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആ കേട്ട വചനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കർത്താവ് നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചല്ലോ. ഈ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ സൂക്ഷിപ്പാൻ, നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും കർത്താവ് തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലെ, നമ്മുടെ വാഹനത്തിലെ, നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം പകരപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കേണ്ട, നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. ക്രൂശിൻ്റെ മറവിൽ നമ്മെ ഒന്ന് മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന പകലിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട അതിശക്തമായ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിപ്പാൻ ഇടയാക്കട്ടെ. ആ വചനം മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയല്ല, അതെനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ പുറം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളെ ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീഷ്ണതയുള്ള കണ്ണുള്ള ആ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെയാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, കർത്താവേ, ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു. പിന്നെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ, ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിച്ച് സ്തുതിക്കപ്പെടും, മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, അവിടുത്തെ വിലപ്പെട്ട വചനം കേൾക്കുവാനൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയോടെ വചനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അത് കേട്ട് മറക്കുന്നവരായിട്ടല്ലപ്പാ, അതിനെ അയവിറക്കുന്നവരായിട്ട് ഭവനത്തിൽ ചെന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ, ഭവനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും ബൈബിൾ എടുത്ത് അത് വായിക്കുവാൻ, ധ്യാനിക്കുവാൻ ഒക്കെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭവനത്തിൽ കർത്താവെ കടന്നു വരാൻ കഴിയാതെ വിശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. ഇന്ന് കേട്ട വചനം അവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. കർത്താവെ അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.
കർത്താവ് ഇന്നും ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ. പിന്നെയും കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ചാക്കുസാറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. കർത്താവെ സൗഖ്യമില്ലാത്ത ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സൗപാശ്രയെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ ആവശ്യമായ വിടുതലുകൾ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ബലത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സഹായിച്ചട്ടെ, അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവെ എല്ലാ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും അവരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്തത്താലെ മുദ്രയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ആൻഡ്രൂസിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. വൈദ്യുതിൽ സൗഖ്യം കൊടുത്താട്ടെ. ഏബലിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വൈദ്യുതിൽ സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ. സൂസൻ സിസ്റ്ററിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കുറികളിലേക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തു. കർത്താവ് സഹായിച്ചായിട്ട് ബലപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. ശ്രജീനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ജോളിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അവിടുന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ചല്ലോ. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് സൂക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ വിനയം പകരുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഡാളസിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ പ്രിയഭാവച്ചേനും കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കസിക്കായിട്ട് റോട്ടിങ്ങായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ, സഹായിച്ചാട്ടെ. അവിടുത്തെ കൃപയിൽ പിന്നെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ ആ ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്ന് സ്നാനപ്പെടുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് നിറയപ്പെടുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെ പുതുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അഭിഷേകം പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ കർത്താവെ അതിൽ നിറയുവാനിടയാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ദേശത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ്. ഈ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, വിടുവിക്കണമേ കർത്താവ്. ഈ രോഗബന്ധനത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ രോഗത്തെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. മറ്റ് സൗഖ്യമില്ലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അനവധി പ്രശ്നങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലും ആയിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കർത്താവെ മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ മേലൊരു കൃപ പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ സഫയായി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അവരെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ. അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അവിടുത്തെ കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ മിടുക്ക് കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവെ തിരക്കരങ്ങളിൽ തരുന്നു കർത്താവെ. അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു രോഗം അവരെ ബാധിക്കാതെ വണ്ണം അവിടുത്തെ കൃപയാൽ അവരെ പൊതിഞ്ഞുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അനുഗ്രഹത്തോടെ കർത്താവെ ദൈവശക്തിയോടെ ദൈവകൃപയോടെ മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. അവിടുത്തെ കൃപ ധാരാളമായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നാട്ടെ. എല്ലാ മാനവും മഹത്വം പുകഴ്ച അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ, ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴിനടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും, നാം പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയത്തിൻ്റെ മേലും, ഭൂമിയിലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും എപ്പോഴും എന്നേക്കും കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ബലത്തോടെ കടന്നുപോയി ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ലോർഡ്.